सप्तम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानू मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत। शुभ सकाळ पिले माने नूतन गणित प्रकाश बहिर द्वितीय अध्याय पाटी गाणितिक परिप्रकाशर आमे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दुईटी वीडियो रे डिस्कशन करि आसुचे। आज होची एहार पार्ट 3। तबे लास्ट वीडियो रे आमे डिस्कशन करथिले जे गोटे पाटी गाणितिक परिप्रकाशर मान निर्धारण कला बेले आमे मुख्यतः दुईटी जिनिस उपरे गुरुत्व दबा। गोटे होची बंधनी आ गोटे होची पद गुड़िकर संकेत। जदि उक्त परिप्रकाश रे बंधनी रही तबे आमे बंधनी काम प्रथमे करिबा, तापर तार मान निर्णय करिबा। नाइ जदि बंधनी नाही तबे से पद गुड़ी को अलग अलग करिबा। को चिन्ह माध्यम रे अलग अलग करिबा ना जुक्त चिन्ह। तेणु पद गुड़िक ए परिप्रकाश एक अंश विशेष होता है जहाँकि जुक्त चिन्ह द्वारा अलग होता है। तेणु ताको आमे जुक्त चिन्ह करके अलग करवा, पद गुड़ी को प्रथम चिन्हट करवा, तापर तार सांख्यिक मान निर्णय करवा। तेबे जदि आमर मझिरे विजुक्त चिन्ह माइनस चिन्ह अच्छी तेबे ताको आमे सेठी जुक्त करके ता पर पदर आमे जोगात्मक विलोमी लिखुथिले। बुझिहला तो टिके मने पकई दउची। मनेकर रही 15 माइनस 7। तेबे आकु आमे किपरि लिखुथिले पिले? आमे आकु लिखुथिले 15 प्लस 7 रो जोगात्मक विलोमी होची माइनस 7। बुझिहला तो? तेणु 15 रु 7 वियोग कले जहा 15 प्लस बा 15 एवं माइनस 7 रो जोगफल मध्य सेया। तेणु एथुरु आमे दुईटी पद पाउथिले, गोटी हैला 15 आ गोटी हैला माइनस 7। बुझी पाइल तो? तेणु गोटे सांख्यिक परिप्रकाश जदि रही तेबे आमे ताकू जुक्त चिन्ह द्वारा अलग करी पद गुड़ी को चिन्हट करिबा। तेबे आज ए वीडियो रे क्रमर परिवर्तन और एकत्रीकरण संपर्क रे आमे डिस्कशन करिबा। केवल दुईटी पद थिपा एक सरल परिप्रकाश को विचार को नेबा। उदाहरण 6। मधु एक पड़िया रे ड्रोन उड़ाउछि। ड्रोन टी 6 मीटर ऊपर को जाई 4 मीटर तळु को आसिला। पड़िया रे ड्रोन रो अंतिम अवस्थान केते उच्चरे दर्शाइबा पई एक परिप्रकाश लेख। बुझिहला तो? तेबे लक्ष्य कर पिले, मने कर एटा हला पड़िया। बुझिहला? तेबे से जो ड्रोन उड़ौछि प्रथमे 6 मीटर ऊपर को गला, 6 मीटर पर से 4 मीटर तळु को आसिला। तेबे एठारे से पड़िया रु केते उच्चरे ड्रोन टी उड़ैला? 6 मीटर गला 4 मीटर तळु को आसिला। ता माने पड़िया ठारू से 2 मीटर उच्चरे ड्रोन टी उड़ाउछि। अर्थात 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। बुझेला? तेबे आकु आमे जदि एक परिप्रकाश रे प्रकाश करिबा तेबे एटा हबो 6 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 2। बुझी पाइल तो पिले? एठारे आमे दुईटी पद पाइले, गोटे पाइले 6 आ गोटे पाइले माइनस 4। एठी जो आमे लिखिथिले 6 माइनस 4, ए माइनस 4 जगह रे आमे लिखिले माइनस को एठी आमे चिन्ह परिवर्तन कले, मझिरे प्लस चिन्ह देले एवं 4 रो जोगात्मक विलोमी लिखिले माइनस 4। तबे रिजल्ट पाइले 2। वर्तमान आमे क्रम परिवर्तन करिबा। अर्थात प्रथमे लिखिबा माइनस 4 तापर लिखिबा 6। तबे आर रिजल्ट कोन हबो पिले? तम पाखरे 6 टंका थिला, तमे 4 टंका करज करिचो। ता माने तमे 4 टंका सुजी देला परे तम पाखरे आ केते रहिबो? 2 टंका। जेतेबेले आमे गोटिए प्लस एवं गोटिए माइनस संख्या को जोग करूथिबा सबले देखिबो केउ संख्याटी बड़ अछि, प्लस संख्याटी बड़ अछि ना माइनस संख्याटी बड़ अछि। जदि प्लस संख्याटी बड़ अछि तबे प्लस संख्या रु माइनस संख्या वियोग करिकी सेठी आमे प्लस चिन्ह दबा। बुझिला? आ जदि माइनस संख्याटी बड़ अछि तेबे बड़ संख्या रु सान संख्या फेडी सैला परे आमे माइनस चिन्ह दबा। ए क्षेत्र रे देखो 6 टा बड़ अछि, तेणु 6 रु 4 गले केते 2, तेणु 2 पूर्व प्लस चिन्ह दिया जिवो। बुझिला तो? तेबे माइनस 4 प्लस 6 एठरे जेतला आमे क्रम परिवर्तन कले रिजल्ट मध्यम पाइले 2। बुझिला तो? तेणु करी ए क्षेत्र रे परिवर्तन हैला कि मान परिवर्तन हैला कि ना? तेबे आमे षष्ठ सप्तम रे आमे डिस्कशन करथिले दुईटी धनात्मक गणन संख्या को क्रम परिवर्तन करी जोग कले मध्य जोगफल अपरिवर्तित रहिबो। एहाकू क्रम विनिमय नियम बोली कुहा जाय। पढ़िथिले ना नाही? जेमती एग्जांपल हमर 2 प्लस 5 जहा 5 प्लस 2 सेया। एटा होची जोगर क्रम विनिमय नियम।
ଏହା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାस ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହୁଛି। ଏହି ଧାରଣା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କି? ହଁ, ଏହି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଋଣାତ୍ମକ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯଦି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଏବଂ ତାହାର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ମାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ହଁ ରହିବ। କେମିତି ରହିବ? ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପ୍ଲେ କରିବା। ମନେକର ମୁଁ ନେଲି -5 ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲି -3, ବୁଝିଗଲା। ତେବେ ଏହାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ପିଲେ? ଦେଖିବ ଦୁଇଟି ଯାକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା, ତେବେ ଯୋଗଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ହେବ ଏବଂ ଦୁଇଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବ। 5 3କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 8, ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ -8। ବୁଝିହେଲା ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା -3, ତାପରେ ଲେଖିବା -5, ତେବେ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ବି କେତେ ହେବ ପିଲେ? -8। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ ଦୁଇଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଯୋଗଫଳରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗଫଳ ସମାନ ରହିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପଦ ଥିବା ପରିପ୍ରକାଶ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଲେଖିଲେ ମୂଲ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ତିନୋଟି ପଦକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତିନୋଟି ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି। ଦେଖ ଦେଇଛି -7 + 10, ବୁଝିହେଲା, ପ୍ଲସ୍ -11। ଏ ତିନୋଟି ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ପ୍ରଥମେ -7କୁ ଆମେ +10ରେ ଯୋଗ କରିବା, ତେବେ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ହେବ ପିଲେ? ଏଠି 10ଟା ଅଧିକ ଅଛି, ତା ମାନେ ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ଧନାତ୍ମକ ଆସିବ। ତେଣୁ 10ରୁ 7 ଯଦି ଫେରିଦେବା, 10ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ ନା 3, ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ 3 ଆସିଲା, ପ୍ଲସ୍ -11। ଏଠି ଦେଖ 3 ଗୋଟେ ପଦ, -11 ଗୋଟେ ପଦ, ତେଣୁ ଏଠି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର ଯୋଗଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ଆସିବ। 11ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ ନା 8, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଆସିଲା? -8। ବୁଝିହେଲା ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆକୁ ଆମେ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଥିଲେ -7କୁ 10ରେ ମିଶାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ -11କୁ ମିଶାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10କୁ -11ରେ ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇବା। ତେବେ 10କୁ -11ରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? ଯେହେତୁ 11ଟା ମାଇନସ୍ ଅଛି ବା ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ ହେବ ଏବଂ -1, ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଅଛି ପିଲେ ନା +-7, ବୁଝିହେଲା। ଦୁଇଟା ଯାକ ଋଣାତ୍ମକ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଯୋଗଫଳ ଋଣାତ୍ମକ ହେବ। 7କୁ 1 ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? 8। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ମିଶାଇକି ତୃତୀୟ ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇଥିଲେ, ତାର ଯୋଗଫଳ ହେଇଥିଲା -8। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ତୃତୀୟ ପଦରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ କରି ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ମିଶାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲା -8। ତା ମାନେ ଯୋଗଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ପିଲେ ଏଟା କେଉଁ ନିୟମ? ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲେ, ମନେ ପକା, ଏହା ହେଉଛି ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ଉପରୋକ୍ତ ଯେକୌଣସି ପଦ୍ଧତିରେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ସମାନ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ଏହି ଧାରଣା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କି? ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସେ କହିଛି ନିଜେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିକି ପରୀକ୍ଷା କର। ପରୀକ୍ଷା କର ପିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା -2, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା -3, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା -5। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? -2କୁ -3ରେ ଯୋଗ କରିବା। ତେବେ ଏହାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଲା? -5 ପ୍ଲସ୍ -5, ତେବେ କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଏଠି ନା -10। ବୁଝିଲା? ପ୍ରଥମ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳକୁ ତୃତୀୟ ପଦ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଥିଲା -2 ପ୍ଲସ୍ -3 ପ୍ଲସ୍ -5, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା -3 ଆଉ -5କୁ ଆଗ ଯୋଗ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଆଗ ଯୋଗ କଲେ ଆର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ନା -8, ବୁଝିହେଲା। ତେବେ -2 -8ର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ନା -10। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ତିନୋଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଟୋକେନ୍ ମଡେଲର ବ୍ୟବହାର କରି
ଏହା କିପରି ଘଟୁଛି ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ କି? ପିଲେ ଟୋକେନ୍ ମଡେଲ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଟୋକେନ୍ ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ବୁଝେଇବା। ବୁଝେଇଲା। ତେବେ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଦୁଇଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମେ ମନେକର କରି -3 ପ୍ଲସ୍ -2। ତେବେ ଟୋକେନ୍ ମଡେଲରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମରୁ -3 ଦେଇଛି, ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ବା ଋଣାତ୍ମକ ତିନୋଟି ନେବା, ପ୍ଲସ୍ ଆମର -2 ଦେଇଛି, ତେଣୁ କେତେଟା ଟୋକନ ନେବା ମାଇନସ୍ ନା ଦୁଇଟି ଟୋକନ ନେବା। ବୁଝିଲା। ତେବେ ମୋଟ ଟୋକନ କେତେ ହେଇଗଲା, ଦେଖ ସବୁଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋଟ ଟୋକନ ହେଇଗଲା 5, ବିଜୁତାତ୍ମକ 5, ନେଗେଟିଭ 5 ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆର ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ହେଲା ନା -5। ଏଟା ହେଲା ପିଲେ ଟୋକେନ୍ ମଡେଲ। ବୁଝିପାଇଲ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା -2, ତାପରେ ଲେଖିବା -3, ତାପରେ ଲେଖିବା -2। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଟୋକନ ନେବା, ପ୍ରଥମେ ନେବା -3ଟା ନେଗେଟିଭ ଟୋକନ ନେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ନେଲେ 2ଟା ନେଗେଟିଭ ଟୋକନ। ତେବେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ନେଗେଟିଭ ଟୋକନ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 5ଟା ନେଗେଟିଭ ଟୋକନ ହେଲା। ତେଣୁ ଆର ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ହେଲା ନା -5। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଟୋକେନ ମଡେଲରେ ବି ଦେଖିଲେ ଏହାର ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯେକୌଣସି କ୍ରମରେ ପଦମାନଙ୍କର ଯୋଗ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଯୋଗ ଥିବା ଏକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ବନ୍ଧନୀରେ ଥିବା ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ବିଚାରକୁ ନେବା ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଣନ ଓ ଭାଗକ୍ରିୟା ଥିବ। ପ୍ରଥମେ ପଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଏହିପରି ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ ଯେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣନ କିମ୍ବା ହରଣ ଥିବ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ 30 ପ୍ଲସ୍ 5 ଗୁଣନ 4 ପରିପ୍ରକାଶଟିକୁ ନିମ୍ନମତେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତେବେ ଦେଖ ଏଠାରେ କେତୋଟି ପଦ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ 30 ପ୍ଲସ୍ 5 × 4। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମର ଦୁଇଟି ପଦ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା 30 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 5 × 4। ବୁଝିଲା ତ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯୋଉ 5 × 4 ଏଠି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ 30 ଲେଖିଦେଲେ, 5 × 4 ହେଲା 20। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ପଦ ଆମେ ପାଇଗଲେ, ଗୋଟେ 30 ଗୋଟେ 20। 30 20ର ଯୋଗଫଳ ହେଲା 50। ବୁଝିଲା ତ? ପୁନର୍ବାର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି 5 ଗୁଣନ 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 7 ଗୁଣନ 8 ପ୍ଲସ୍ 3। ଏହି ପରିପ୍ରକାଶକୁ ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଏଠି ଯୋଉ ଦେଇଛି 5 ଗୁଣନ 3 ପ୍ଲସ୍ 2, ଏହା ଗୋଟିଏ ପଦ। ବୁଝିହେଲା। ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ, ଯଦି ବା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ସ୍ଥିର କରିବ। ଏବଂ 7 ଗୁଣନ 8 ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଦ ଏବଂ 3 ଗୋଟିଏ ପଦ। ତା ମାନେ ଏଇ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଆମର 3ଟି ପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପଦରେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ ପ୍ରଥମେ କରିବା। ତେଣୁ 3 ପ୍ଲସ୍ 2 କେତେ, ଆଗ ବନ୍ଧନୀ କାମ କରିବା। 3 ପ୍ଲସ୍ 2 କେତେ ନା 5। 5କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 25। ତେଣୁ ଏ ପଦର ମାନ ହେଇଗଲା 25। ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗିଲ ପଦ ବାହାର କରିବା। 7 ଗୁଣନ 8, 8 7 କେତେ ନା 56 ପ୍ଲସ୍ 3। ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ, ମିଶେଇ ଦିଅ। 6 5 11, 11 3 କେତେ ନା 14, 4 ରେ ନେଲା 1, 5 1 6 7 8। ଏଇ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ହେଲା 84। ବୁଝିପାଇଲ ତ? ପଦମାନଙ୍କର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ। ଏହାକୁ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ପଦମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ
ଏହାକୁ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଫଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଏହାକୁ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର, ସେ ଧନାତ୍ମକ ହଉ ବା ଋଣାତ୍ମକ ହଉ ବା ଉଭୟ ଋଣାତ୍ମକ ହଉ, ତାକୁ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଫଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଏହାକୁ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମର ଅଦଳ ବଦଳ। ମନସା ଖେଳିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମନସାର ମା କହିଲେ ଟୋପି ଓ ଜୋତା ପିନ୍ଧ। ସେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ? ସେ ପ୍ରଥମେ ଟୋପି ପରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜୋତା ତାପରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିପାରିବ। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନସା ସମାନ ଦେଖାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି କଳ୍ପନା କରିବା। ମନସାର ମା କହିଲେ ତୁମେ ମୋଜା ଓ ଜୋତା ପିନ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋଜା ପିନ୍ଧିବ, ତାପରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବ ତାପରେ ମୋଜା ପିନ୍ଧିବ, ତେବେ ସେ ବହୁତ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବ, ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବ। ତା ମାନେ ପ୍ରଥମ କେସରେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଟୋପି ପିନ୍ଧୁ ତାପରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁ, ବା ପ୍ରଥମେ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁ ତାପରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ମୋଜା ଏବଂ ଜୋତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋଜା ପିନ୍ଧିବ ତାପରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେବା ତାକୁ ଅସହଜ ହବ। ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପଦ। ଅମୁ, ବରୁଣ, ମଧୁ, ସାଧୁ ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ 4ଟି ଦୋସା ବରାଦ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋସାର ମୂଲ୍ୟ 23 ଟଙ୍କା। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପରସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 5 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ ଦେଲେ। ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏକ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖ। ତେବେ 4ଟି ଦୋସା, 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ଗୋଟିଏ ଦୋସାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା? 23। ତେବେ 4ଟି ଦୋସାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଆମେ ଟିକେ ଗୁଣିଦେବା। 4 ଗୁଣନ 23। ଆଚ୍ଛା, ଖାଦ୍ୟ ପରସୁଥିବା ଯୋଉ ତାକୁ ସେ ବକ୍ସିସ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆଣିଦେବାକୁ ଏବଂ ଭଲରେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆଣିବାକୁ, ତାକୁ ବକ୍ସିସ କେତେ ଦେଲେ? ନା 5 ଟଙ୍କା। ତା ମାନେ ଏଠି ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲା 4 ଗୁଣନ 23 ପ୍ଲସ 5। ବୁଝିହେଲା ତ? 4 ଗୁଣନ 23 ପ୍ଲସ 5। ଏଠି ତେବେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପଦ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ 3 ନୁହଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଦ ନବା। ତେଣୁ 4 ଗୁଣନ 23 ଗୋଟେ ପଦ, 5 ଗୋଟେ ପଦ। ତେବେ 4 ଗୁଣନ 23 ରେ ଯୋଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ତେଣୁ 4 କୁ 23 ରେ ଗୁଣିଦେଲେ ହେଲା 92 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଲା 5। 92 ରେ 5 ମିଶେଇଲେ 97। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? 4ଟି ଦୋସା ପାଇଁ 97 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଯଦି ମୋଟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7 ହୁଏ, ବକ୍ସିସ ଦେବା ପରିମାଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହାକୁ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖ ଓ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ପିଲେ ଆଗରୁ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 7। ତା ମାନେ 7 ଗୁଣନ, ବୁଝିହେଲା, ଆମର ଦୋସାର ଦାମ ହଉଛି 23 ଟଙ୍କା। 7 ଗୁଣନ 23 ଏବଂ ବକ୍ସିସ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାନେ ବକ୍ସିସ 5। ତେବେ ଏ ହେଲା ଆମର ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଏଥିରେ କେତୋଟି ପଦ ରହିଲା? ନା 7 ଗୁଣନ 23 ଗୋଟିଏ ପଦ ଏବଂ 5 ଗୋଟିଏ ପଦ। ବୁଝିହେଲା? ତାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପଦ ଦେଖିବା। ଯୋଉ 7 ଗୁଣନ 23, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଆକୁ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ତେଣୁ 7 କୁ 23 ରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଲେ କେତେ ହେଲା? ନା 161 ପ୍ଲସ 5। ବର୍ତ୍ତମାନ 161 ଆଉ 5 କୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ହେଲା 166। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ସମୁଦାୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା 166 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଉଦାହରଣ 8। ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସଂଖ୍ୟା କହିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ସଜାଇ ହେବେ। ଯିଏ ଡକାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଦଳ କରି ନଥିବ, ସେ ଖେଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ। ରୁବି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲା। ଅନ୍ୟ 33 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖେଳୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ 5 ସଂଖ୍ୟା ଡାକିଲେ। ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଦଳରେ ସଜାଇ ହେଲେ। ରୁବି ଲେଖିଲା 6 ଗୁଣନ 5 ମିଶାଣ 3। ବୁଝିହେଲା? ଏଥିରୁ ବୁଝିବା ଯେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 6 ଗୁଣନ 5 ଠାରୁ 3 ଅଧିକ।
बुझीगला तो तेज लक्ष्य कर शिक्षक मोट पिला केते ना 34 एथुरु रूबी बसीगला तेणु अन्य केते जन छात्र छात्री खेलिले ना 33 तेज शिक्षक डाकिले 5 तेणु 5टी पिलारे जोड़ी हेले तेज केतोटा दल हला 1 2 3 4 5 6 6टी दल हला ता माने एठी कोन हला ना 6 गुणन 5 गोटे दल रे 5टी पिला एवं आउ 3टी पिला बळी पड़िले बुझेला तेणु 6 गुणन 5 30 प्लस 3 समान 33 तेणु तार गाणितिक परिप्रकाश है 6 गुणन 5 मिशाण 3 एठारे दुईटी पद गोटे हूँ 6 गुणन 5 गोटे पद 3 गोटे पद निम्न प्रत्येक परिस्थिति पर सांख्यिक परिप्रकाश गुड़ी लेख और यार पद गुड़ी चिन्हाओ। अच्छा शिक्षक वर्तमान पिले 4 संख्या डाकिबे जदि 4 संख्या डाकिबे तेबे केतोटी दल गठन हम मोट पिला है 33 तेणु आम कौन करवा ना 33 को 4 रे हरिदबा बुझेला भाग करदबा 4 अष्टा 32 बुझेला एवं वियोग फल है 1 ता माने एठी 8टी दल है तेणु आपको आम जदि गाणितिक परिप्रकाश प्रकाश करवा तेणु 8टी दल एवं गोटे दल रे 4 जन पिला रहिले बुझेला 8 गुणन 4 एवं बळी पड़िला गोटे पिला बुझेला तो ए हला गाणितिक परिप्रकाश केतोटी पद ना दुईटी पद गोटे हला 8 गुणन 4 आ गोटे हला 1 बुझेला तो ता परवर्ती देख ता परवर्ती शिक्षक डाकिछंती केते ना 7 जन पिला डाकिले 7टा पिला 7टा पिला को नेकी गोटे दल तेणु आमर मोट पिला हेले 33 हरण 7 बुझेला तेणु 7 चौ 28 7 पंचा 35 तेणु 4 हम 7 चौ 28 वियोग फल है 5 तेबे तार गाणितिक परिप्रकाश है आमर केतोटी दल है ना 4टी दल गोटे दल रे केते पिला ना 7टी पिला तेणु 4 गुणन 7 एवं बळी पड़िले 5 तेबे एथिरे दुईटी पद गोटे है 4 गुणन 7 गोटे पद 5 गोटे पद बुझीगला पिले। नेक्स्ट को जीवा उदाहरण 9 रघु होलसेल बजार 100 किग्रा चाउल किणी एहाकू 2 किग्रा ओजन विशिष्ट पैकेट भरिला पूर्वरु ता पाखरे 4टी 2 किग्रा ओजन विशिष्ट पैकेट थिला वर्तमान ता पाखरे केतोटी 2 किग्रा ओजन विशिष्ट पैकेट रहिला एहाकू सांख्यिक परिप्रकाश कर तेणु आगुरु थिला ता पाखरे 2 किग्रा 4टी बुझेला तो तेणु आकु आम सांख्यिक परिप्रकाश करवा तेणु प्रथम रहा 4 एवं 100 किग्रा को से कौन कला ना 2 किग्रा लाखे गोटे पैकेट कला तेणु 100 हरण 2 बुझेला तो पिले तेणु यार गाणितिक परिप्रकाश टी है 4 गोटे पद प्लस 100 हरण 2 बा 100/2 यह गोटे पद बुझेला तो। उदाहरण 10 कानन जड़े दोकानी को 1 टंकिया और 5 टंकिया मुद्रा एवं 10 टंकिया 20 टंकिया 50 टंकिया 100 टंकिया नोट को व्यवहार कर 432 टंका देव यह से किपरि लिखिबो तेबे लक्ष्य कर 432 को यही टंका को व्यवहार करके लिखिबा तेबे से कौन कला देख कानन कौन कला ना 100 टंकिया 4टा देला तेबे केते हे गला पिले ना 400 20 टंकिया गोटे देला तेबे केते हे गला 20 420 10 टंकिया गोटे देला 420 10 430 आउ 1 टंकिया मुद्रा 2टा देला बुझेला तो तेणु 430 प्लस 2 432 बुझिपाइल तो आउ कौन हो पारिबो ना 50 टंकिया मुद्रा जदि दब तेबे 50 टंकिया मुद्रा अच्छी तो अच्छी तेणु 8टी देला 50 टंकिया मुद्रा 8 पंचा केते 40 तामाने 400 हो गला आउ रहला 32 आउ 10 टंकिया मुद्रा गोटे देला बुझेला आउ कौन कला ना 10 टंकिया मुद्रा पर 5 टिकिया 4टा देला 5 20 बुझेला आउ 1 टंकिया 2टा देला हे गला 32 400 10 आउ 20 मिसेले 430 प्लस 2 432 बुझेला पिले। उदाहरण 11 एठारे दुईटी चित्र अछि ए दुईटी चित्र मध्यरु केउटी 5 गुणन 2 प्लस 3 परिप्रकाश सहित मेल खाउछि तबे देख 5 गुणन 2 बुझेला 5 गुणन 2 तेबे दुईटी लाखे लक्ष्य कर पिले एठी दुईटी लाखे रहिछि एठी दुईटी 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 रहिछि एवं केतेटा रहिछि ना 5टा समान रहिछि ता माने एटा हे गला 5
ଗୁଣନ 2 ଏବଂ ଏଠି ରହିଛି 3ଟି ଅଧିକ। ତେଣୁ 5 ଗୁଣନ 2 ମିଶାଣ 3। ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଉକ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି।